ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। लॉकडाउन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲॉकडाउन ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲॉकडाउन ਪਾਰਟ 4 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ लॉकडाउन पार्ट 4 खत्म होने जा रहा है और इस तो बाद दी जिहड़ी रणनीति है ਉਹ तय करन ते जिहड़ा महामंथन है इस वेले ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, मैराथन मीटिंग चल रही है। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह विचाले जिहड़ी बैठक है चल रही है जिस नाल अगली जिहड़ी रणनीति ਉਹ ਘੜੀ ਜਾ सके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि बीते दिन ही अमित शाह ने जिन्ने भी सूबे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਔਰ ਲॉकडाउन ਪਾਰਟ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਮਈ यानी कि लॉकडाउन पार्ट 4 31 मई ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ है। और जानकारी वास्ते साडे सहयोगी पवन गौड़ दिल्ली तो जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत चल रही है, क्या कुछ क्यास लगाए जा सकते हैं कि अगला फैसला क्या आ सकता है? देखिए, तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास ये पूरी बैठक चली। अब से कुछ देर पहले बैठक तो हालांकि समाप्त हो गई है क्योंकि सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उस प्रधानमंत्री आवास से निकल चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अभी भी प्रधानमंत्री आवास के अंदर मौजूद है। प्रधानमंत्री से अकेले में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कल पहले गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, फीडबैक लिया उन्होंने कि अब तक लॉकडाउन 4 कैसा रहा, क्या क्या उनकी उम्मीदें हैं और आगे किस तरह कदम बढ़ाना है, तो वो पूरा फीडबैक और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चर्चा ये दोनों आज प्रधानमंत्री आवास पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में हुई है कि अब लॉकडाउन 4 क्योंकि 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा तो अगला चरण क्या होगा, या लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या अगर बढ़ाना है तो उसमें कौन कौन सी रियायतें दी जा सकती हैं। तो तकरीबन क्योंकि पिछले पूरे जो लॉकडाउन 4 की अगर बात करें तो फेज वाइज मैनर में सरकार ने कई सारी रियायतें दी हैं। अभी सूत्रों के हिसाब से यही खबर आ रही है अंदर से कि लॉकडाउन बढ़ाने पर तकरीबन एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या गाइडलाइंस होंगी, किस तरह से आगे कौन कौन सी रियायतें मिलेंगी, क्या क्योंकि जो लॉकडाउन 4 में पहले ही बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, क्या उनको बाकायदा बरकरार रखा जाएगा या उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी, तो इसको लेके अभी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। लेकिन जल्दी ही नई गाइडलाइंस आ सकती हैं और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ऐलान भी हो सकता है। जी पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सूत्रों के मुताबिक क्या लगता है कि जो अगर लॉकडाउन पार्ट 5 अगर लग जाता है भारत में तो इसमें क्या कुछ रियायतें जो है संभव है? क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन पार्ट 1, 2, 3, 4 इन सभी में कुछ ना कुछ रियायतें दी गई हैं और रियायतें बढ़ाई भी गई हैं, तो क्या लगता है अब वो कौन से सेक्टर रहने वाले हैं जिनमें रियायतें बढ़ सकती हैं? देखिए, अगर लॉकडाउन 4 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्षेत्रों में लगभग सभी क्षेत्रों में रियायतें सरकार के द्वारा दी गई थी। हालांकि जो ज्यादातर फैसले जो हैं वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देते, चाहे वो इंटर स्टेट बस चलाने की बात हो या सैलून पार्लर आदि खोलने की बात हो। लेकिन अब लॉकडाउन 5 में मतलब जब अगर लॉकडाउन 5 अगर लगता है तो ऐसी बातें कई सारे मुख्यमंत्रियों ने कल ये कहा था कि जो रिलीजियस जो प्लेस हैं, चाहे वो मंदिर हो, चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इन सबको भी खोलने की परमिशन दी जाए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इन्हीं को अब क्यों बंद रखा जाए। उसके साथ साथ जिम्स को भी खोलने की परमिशन की बात कई सारे मुख्यमंत्रियों ने कही थी। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट को खोलने की भी परमिशन, क्योंकि बहुत सारे दिन से अब तक रेस्टोरेंट बंद चल रहे थे। हालांकि होम डिलीवरी की सुविधा उनके द्वारा दी जा रही थी, लेकिन अब सिटिंग की पोजीशन भी मतलब आधी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ दी जा सकती है। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र ये ऐसे हैं जिन पर लॉकडाउन 5 में कुछ रियायतें मिल सकती हैं। हालांकि जो फाइनल जो गाइडलाइंस हैं जो गृह मंत्रालय के द्वारा वो कुछ कल तक आने की संभावना है और लॉकडाउन पर भी फैसला आज शाम तक तकरीबन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो खबरें जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अंदर चर्चा हुई है और संभवतः देश में अंदर लॉकडाउन 5 भी लगाया जाएगा।
पवन, आप लोगों के बीच भी जुड़े होंगे, क्या लोगों का क्या पक्ष है इस पर? लोग क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए? देखिए, हम सारे दिन जब फील्ड में घूमते हैं तो तमाम तरह के लोगों से हमारी बातचीत होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है, क्योंकि देश में अभी जो कोरोना के मामलों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और पहले जो संख्या 2000 3000 प्रतिदिन के हिसाब से जो बढ़ती थी, अब वो बढ़कर 6000 7000 के आसपास हो गई है। आज ही सबसे बड़ा जो स्पाइक है कोरोना मामलों में, 7400 से ज्यादा केसेस आज पूरे देश से सामने आए हैं। तो ऐसे में सभी लोगों का मानना यही है कि अभी भी लॉकडाउन रहना चाहिए, हाँ, लेकिन कुछ रियायतें भी मिलना बहुत जरूरी है, जिससे कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाया जाए। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि अभी देश के अंदर लॉकडाउन बना रहना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया पवन आपका इस मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए। ते लोकां दा यही पक्ष है कि लॉकडाउन हाले अगे लॉकडाउन का सिलसिला बढ़ना चाहिए, इस दे नाल ही रियायतां दित्तियां जाण, पर सोच समझ के ही फैसला लिया जाना चाहिए। ਤੇ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਦ ਰਾਜਨੇਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ 5 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕਡਾਊਨ 4? ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆંકੜੇ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ 5 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखो, हुण तक दी जिहड़ी कोरोना तो खिलाफ लड़ाई है वो बहुत अच्छे ढंग नाल लड़ी गई है। मैं उहदा क्रेडिट पंजाब के मुख मंत्री सत्कारयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं दिंदा है, बहादुर पंजाबियों नूं दिंदा है, पंजाब की बहादुर जिहड़ी अफसरशाही है उन्होंने दिंदा है कि इन्हां ने रल मिल के बहुत तकड़ी जंग जिहड़ी है वो लड़ी है और उहदे सकारात्मक जिहड़े नतीजे है वो सामने आए हैं। अज पंजाब के अंदर जिहड़ी मौत की दर है वो सारे मुल्क नालों घट है। ये भी पाया गया कि जिन्हां लोगों की पंजाब च मौत हुई भी है वो उही लोग ने जिहड़े गंभीर बीमारियों तो ग्रस्त सन। ये भी है कि पंजाब का जिहड़ा रिकवरी रेट है वो सारे देश विच बेहतर है। इहदा जिहड़ा क्रेडिट है वो समुचे तौर पर पंजाबियों नूं ते मुख मंत्री जी नूं जाना है। मैं इस गल की उन्हां दी तारीफ करदा। लेकिन मैं नाल एक गल कहना चाहुंदा है कि करोना ने जल्दी जाना नहीं, करोना ने जल्दी ख़त्म नहीं होना। जे करोना ने जल्दी जाना नहीं तो सानू इहदे नाल जीना सीखना पैना। इहदे नाल जिहड़ी जंग है वो भी जारी रहेगी करोना नाल, और सानू ये भी कोशिश करनी पैनी है जिहड़ी जिंदगी है उन्होंने असी पटड़ी ते लियाईए। जे असी लम्मा समा लॉकडाउन करके जिहड़े वो अदारे जिहड़े किसी भी किस्म की प्रोडक्शन नाल जुड़े है, बाजार दे विच चीज़ां की कमी आ जाएगी। जे वो बंद रहे उन्हां दीयां कीमतां वध जाणगीआं, बेरोज़गारी वधेगी। इस करके मैं नहीं समझदा कि मुकम्मल लॉकडाउन होवे वो समाज दे ते सूबे दे हित विच है। लिमिटेड लॉकडाउन रहे, जे लोकी सारियां चीज़ां दा ध्यान रखणगे, समाजिक जिहड़ी दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ਉਹਦਾ ध्यान रखण, बाकी जिहड़ियां भी गाइडलाइनस समय समय सिर सूबा सरकार ते केंद्री जिहड़ा सेहत मंत्रालय वो दिंदा है उन्हां दा ख्याल रखिया जावे तां असीं करोना दे नाल जी सकांगे ते करोना दे नाल लड़ सकांगे। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 5 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 5 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? देखो, मैं ये कला नहीं इस गल नूं
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਵੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਖੋਂ ਬਾਕੀ ਪੱਖੋਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੁਛ ਢਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਟੱਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਿਆ।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਦ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम पार्टी ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਾਰਟ 5 ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਾਰਟ 5 ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। इस वेले वड्डी खबर अमृतसर तो आ रही है। अमृतसर दे विच कोरोना वायरस बेकाबू हो रहा है। अज फिर सामने आए 10 नवे केस और सारियां दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दे विच प्रशासन जुट गया है। अमृतसर दे विच तुहानू दस दी कि कल भी 9 नवे केस सामने आए सी और अमृतसर दे विच हुण तक 350 तो ज्यादा केस ने। ते पंजाब दे विच कोरोना वायरस दा एपीसेंटर जिहड़ा है अमृतसर बनिया होया है। सब तो पहला मामला कोरोना वायरस दा पंजाब दे विच अमृतसर दे विच ही आया सी और एक बार फिर तो कोरोना वायरस अमृतसर दे विच बेकाबू हुंदा दिस रहा है। अज फिर तुहानू दस दी कि 10 नवे केस सामने आए ने और सारियां दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दे विच प्रशासन जुटिया है कि कित्थों मुमकिन होया कोरोना वायरस इन्हां दे विच किस तरह आया और किन्ने क लोक इन्हां दे संपर्क दे विच आए। इस सारियां दी ट्रेसिंग जिहड़ी है प्रशासन वालों कीती जा रही है और तुहानू दस दईए कि अमृतसर दे विच बीते दिन भी 9 केस जिहड़े ने ओह सामने आए सी और हुण तक जिहड़ा अंकड़ा है कोविड-19 केसेस दा अमृतसर दे विच 350 तो पार हो चुके हैं। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानू विखा रहा अमृतसर तो। अमृतसर दे विच 10 नवे केस जिहड़े ने कोरोना वायरस दे आ गए ने। एक बार फिर तो कोरोना ने दस्तक दी है और अमृतसर ओ गढ़ बनिया होया कोरोना वायरस दा जिस दे विच सब तो ज्यादा मामले जिहड़े ने सब तो ज्यादा अंकड़ा जिहड़ा है कोरोना वायरस दा दर्ज किया गया है और अज फिर एक बार 10 केस आ गए और प्रशासन नूं भी हत्था पैरा दी पै गई। इस दे नाल ही लोकां दी जिहड़े लोक पॉजिटिव आए ने उन्हां दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी जारी है। अगली खबर रामपुरा फुल तो आ रही है। रामपुरा फुल दे विच कोरोना के 4 नवे मामले सामने आए ने। पुलिस थाने दे विच बंद एक हवालाती भी पॉजिटिव आया है और संपर्क दे विच आउण वाले पुलिस कर्मियों नूं फिलहाल उन्हां दे सैंपल ले गए ने और एक आंगनवाड़ी वर्कर दी रिपोर्ट जिहड़ी है पॉजिटिव आई है। इस दे नाल ही जिहड़े बाकी 2 केस ने ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੇਸ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕਾਫੀ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ और हर दिन नवे केस सामने आ रहे हैं और रामपुरा फुल दे विच भी 4 नवे केस सामने आए ने। तुहानू दस दी इन्हां 4 केसां विचों एक पुलिस थाने दे विच एक हवालाती है उसदी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उस दे नाल ही उसदे संपर्क दे विच जो पुलिस कर्मी आए सन उन्हां दे सैंपल फिलहाल ले गए ने। इस दे नाल ही एक आंगनवाड़ी वर्कर जिहड़ी है क्योंकि ये भी कोरोना वॉरियर हुंदे ने जिहड़े बाहर जाके लोकां दी टेस्टिंग करदे ने और इस दी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस दे नाल जुड़े बाकी 2 केस ने वो दूजे सूबिया दे नाल जुड़े हुए ने जो लोग इंटरस्टेट ट्रैवल करके आए ने।
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਫਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਲੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਫਲੋਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਰੇਲਵੇ। ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨ ਔਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀਵਿਦ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।